परमात्मा एक है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। यह देख उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने हर मैं विशाल कपूर। तो मैं आ गया हूँ पुरानी दिल्ली शहीदगंज गुरुद्वारे धन्न श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पे। ये आप सामने देख सकते हैं फ्रेंड, लाल किला है सामने। ये डेकोरेशन कितनी अच्छी हुई है। जा रहे हैं लाल किला। अब इसके अंदर का हम आपको म्यूजियम दिखाएंगे। लाइव शो होगा रात को तो 6 बजे के करीब। तुम लोग के लिए बने रहिए, कल शाम को आपको दिखाएंगे लाइट का। गुरु साहिब के अमूल्य इतिहास के स्मरण, जागरण और प्रेरणा की ओर जिसके हर कोने में गुरु साहिब जी के अनोखे साहस की एक कहानी, साहस के प्रतिबिंब, आत्मा और शान, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और मानवता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना ही इसका सार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों के सदा जीवंत गुरु हैं। वे ईश्वर के वचनों का संग्रह और सत्य का स्रोत हैं। अटल गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। दसों गुरु साहिबान ईश्वरीय ज्योत के रूप हैं। वे सत्य के प्रतीक, मृत आत्माओं में प्राण फूंकने वाले, डूबते संसार को तारने वाले और कर्म कांड की जड़ों को समाप्त करने वाले। नाम प्रभु की प्रस्तुति का अनुभव वह शब्द ईश्वर से जोड़ता है। नाम रखने वाला नाम त्याग
हर त्योहार को पीछे जरूर जी महाराज के सर सम्राट के इस आशीर्वाद श्री गुरु है पुत्र दया त्याग और वैराग्य की मूर्ति इनका नाम और सम्मानित की कला जहाँ उन्होंने निर्भीक होकर मुगल सैनिकों का सामना करते हुए मानवता में धर्म की रक्षा करना यह उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने हर गद्दीधारी के आगे 2 मोहरें भेंट स्वरूप रखी। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पर किसी ने भी उनके हृदय की बात को समझकर दसबंध की शेष रकम के बारे में नहीं पूछा। तभी किसी ने उन्हें श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के निवास स्थान की जानकारी दी। मक्खन शाह वहां पहुंचे, जहां सतगुरु साहिब जी भक्ति में लीन गुरु साहिब जी को आनंदपुर साहिब दूरदर्शी शुरू तेग बहादुर साहिब जी देख रहे थे कि कीरतपुर साहिब का स्थान बदलते हालातों में अब उतना उपयोगी नहीं रहेगा। वे ऐसा स्थान चाहते थे जो कुछ दूर हो, नया हो और जहां शत्रुओं की ईर्ष्या और वैर अपनी माता माता नानी के नाम पर एक नया बाद में प्रभुस्मरण की लाली झलक अंततः जलती देग में उबलते हुए भाई दयाला जी की आत्मा शरीर का त्याग कर परमात्मा में लीन हो गई। उनकी कुर्बानी सदा के लिए अमर हो गई। अटूट श्रद्धा और साहस का प्रतीक भाई दयाला जी।
एक असर औरंगजेब के शासनकाल में भारत मुगल शासन के पूर्णता अधीन था। मुगल शासकों को एहसास था कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए एक संगठित और निडर समाज की आते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों में नई शक्ति, जागरूकता और आत्मसम्मान का संचार करने का निश्चय किया। 1699 की बैसाखी के दिन गुरु जी ने श्री आनंदपुर साहिब में सिखों की एक विशाल सभा बुलाई। हजारों सिख वहां एकत्र हुए। गुरु जी मंच पर आए, एक हाथ में तलवार पकड़ी और पुकारे, मुझे एक म्यूजियम दिखा दिया आपको। अब मिलते हैं शाम को 6 बजे के बाद लाइव शो पे। लाइट शो शुरू हो गया है। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਭੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ लाइट ਸੀ रेडी है। ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। सन 1469 ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਸਨ 1504 ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਬਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹਨ। ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮੌਤ। ਉਹ ਪਰਤੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਗਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ
ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰੁਣਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਕਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 22 ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਸਭ ਦਾ ਛਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਧਾਰ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਚੜਾਈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੌੜ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਏ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਓ।
जो ना मन्ने उसमें मौत दे घाट उतारो। इस अमानवी फुरमान नाल चारे पासे दहशत सी, मदद लई चीखोकार मची सी। औरंगजेब दा ये धार्मिक अत्याचार कश्मीर दियां घाटियां तक पहुंचे। कश्मीरी पंडितां नूं परेशान कीता गया, धर्म बदलन लई मजबूर कीता गया। जीवन की रक्षा ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟਲ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੰਮ ਉੱਠਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇਗ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਤ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਲੌਕਿਕ ਤੇਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ। ਤੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸੱਚ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਅਡੋਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਹੂ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਅਡੋਲ ਰਹੇ,
ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਿਆ। ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया। उन्हां दी शहादत गुरु दी जोत दा अनंत विस्तार सी, जिस दा दर्शन हिंद दे जन जन कण कण नूं मिलिया। वो जोत हुण केवल जोत नहीं, वो हुण भी हिंद दी चादर, सृष्टि दी चादर है। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है कि जदों भी अन्याय विरुद्ध उठना पे तो अपनी आत्मा की आवाज ही सब तो वड्डी तलवार है। ये उस सिक्ख्या की याद दिवाता है जो अंधकार तो प्रकाश वाल, भय तो साहस वाल अते भेद तो एकता वाल ले जाती है। ये सुनेहा है सिखां दे, सारी मानवता दे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का।